السلام علیکم ناظرین، اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری مرزا امین خان جو کہ ضلعی صدر بھی ہیں پیپلز لائر فورم کے، آج ان کے آفس میں 3 ڈسٹرکٹ بار کی خوبصورت شخصیات جن میں سینئر ایڈوکیٹ چودھری خالد جاوید ندیم صاحب کی اور ان کے ساتھ خرم شاہ جہاں چیمہ اور ہماری بہن مائدہ صنم عباسی کی آج سالگرہ کی تقریب جو ہے مرزا امین خان نے اپنے آفس میں منعقد کی۔ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیک بھی کاٹا گیا جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نائب صدر ہیں صوبائی پاکستان مسلم لیگ نون لائر فورم سردار ظفر خان ترین صاحب۔ سر جی، آپ نے اکثر کافی عرصہ ہو گیا ہے مرزا امین خان صاحب کے چیمبر میں ہیپی برتھ ڈے کی دوستوں کی تقریبات جو ہے انہوں نے ریکارڈ قائم کر لیا ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں۔ سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے آج؟ مرزا امین خان صاحب کی بڑی عبدالعزیز شخصیت ہیں اور ان کا جو دور تھا بڑا سنہری دور تھا، ان کا نام ڈبل 1 ڈبل 2 پڑا ہوا تھا اور آج بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ میں اپنے آفس میں تھا، انہوں نے کہا جی بس آنے کی کریں جی، تو یہاں پر آ کے دیکھا تو بڑی خوبصورت سی ایک محفل سجی ہوئی ہے اور مرزا صاحب جو اپنا شعر سناتے ہوتے ہیں کہ پیر بتا میں پھول کے رہا، یہ آپ کو سارے پھول ہی پھول جو ہے نا کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا تو ان کا یہ بڑا فن ہے، محبتیں ہیں ان کی۔ اور میں اس موقع پہ جو ہے مائدہ صنم عباسی صاحبہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے، بیٹی ہے ہماری، آپ کو ہیپی برتھ ڈے۔ اور میں اپنے بھائی خالد صاحب کو، ان کو جو ہے نا جی ان کی 60ویں سالگرہ پہ اللہ ان کو لمبے عمر عطا فرمائے۔ چیمہ صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بس ہمارے بیٹے ہمارے، ہیپی برتھ ڈے اور تمام دوست جناب یہاں پر تشریف لائے ہیں، میری طرف سے تمام کو مبارکبادیں اور بڑے خوبصورت لمحات آپ نے پیدا کیے مرزا صاحب، آپ نے سارے دوستوں کو یہاں پر اکٹھا کر کے۔ تو آپ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز شخصیت ہے ہماری ماں کی کہ جو دوستوں کو ہمیشہ اکٹھا کرتے ہیں۔ مجھے ان کا لچھن یاد ہے کہ یہ اوپر بندے کھڑے کر کے کھڑے ہوتے تھے، نوجوانوں کو سیڑھیوں سے نیچے اتارا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سارے احباب سلامت رہے، جیتے رہے، مرزا صاحب اور ہم سب خوشیاں جو ہے اسی طرح سے کرتے رہے اور خوشیاں بانٹنے سے جو ہے نا بڑھتی ہیں اور خوشیوں کو بڑھانا چاہیے، خوشیاں بانٹنی چاہیے، سراہنا چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اچھا جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر قائم کرنا چاہیے دوستوں کے درمیان، بار کے درمیان، ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ جو ہے نا محبتیں بانٹتے ہیں۔ میرا تو یہی جو ہے کہنا ہے۔ میرے بڑے بھائی ظفر خان صاحب بات کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ باری تو میری آنی ہے تو میں الفاظ سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ الفاظ مجھے ان کی شخصیت کے مطابق کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ میں کیا کروں۔ یہ 3 سال سے میری سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں، ان کا بڑا پن ہے، بڑے بہن جیسے ہیں، محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ جنرل سیکرٹری تھے تو ہم نے خطاب انہیں دیا تھا 1122 کا، یہ واقعی 1122 والا کردار ادا کرتے ہیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف اپنا آپ فیل کراتے ہیں، محسوس کراتے ہیں، بلکہ پہنچ بھی جاتے ہیں، آتے بھی ہیں۔ یہ خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے، یہ ان کی محبت ہے اور میں مبارکباد دوں گا مائدہ کو، صاحب ہوئی ہے آج جناب دین ان کا اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے خوشی نصیب کرے۔ اسپیشلی شکریہ مرزا اسد کا، یہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ غالب
जीवन शख्सियत, क्या बात है इनकी। और स्पेशल थैंक्स फरहान आमिर का, बड़ी खूबसूरत महफिल है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे जन्मदिन को याद रखा। और ये बड़ी बात होती है कि आप किसी की खुशियों को याद रखें और खुशियों को सेलिब्रेट करें। ये मोहब्बत है इनकी। मिर्जा साहब तारीफ के काबिल हैं, तारीफ के लायक हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, आबाद रखे, हमारे दरमियान रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। और बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। बहुत सबसे पहले तमाम सीनियरों को, मेरे जितने भी दोस्त हैं बैठे हुए हैं, सबको मेरा सलाम। मिर्जा साहब वो बहुत मेरा ख्याल है पर्सन है अदालत में, जो सीनियर हो जूनियर हो, किसी की खुशी है दुख है, मिर्जा साहब को हमेशा हमने फ्रंट पे पाया है। मिर्जा साहब का असद भाई को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मेरा विश्वी की और उसे मदद। पहले तो मिर्जा अमीन खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए खूबसूरत तकरीब का इंतजाम किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया असद भाई का कि उन्होंने कॉल करके जब हमें बुलाया कि आप लोगों ने आना है मिर्जा अमीन खान साहब की जब, तो हमारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। हमें पता नहीं था कि हमारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की जा रही है। तो मैं खालिद जावेद साहब को भी हैप्पी बर्थडे बोलूँगी, खुरम चीमा भाई को जो कि मेरे ट्विंस ब्रदर हैं हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, इनको भी हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। और तमाम जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे दोस्त भाई अहबाब, सबका शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस खुशी में हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जनाब साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहीमियत खान, जनाब सरदार जफर इकबाल खान तरीन साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नूर लायर फोरम सूबा पंजाब, वो आज की तकरीब के चीफ गेस्ट भी हैं और मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ लेके आए। और उसके बाद उनकी नजर एक शेर, सब तो सोना सब तो बेहतरीन जफर तरीन जफर तरीन। और मैं मायदा सनम अब्बासी हमारी बेटी, और उसके बाद मैं जनाब मेरे भाई खालिद जावेद साहब, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो आखिरी मेरे सियासी मुखालफीन को जो शिकस्त हुई है, आखिरी उनकी शिकस्त में कील जो है वो खालिद जावेद साहब ने जो है वो गाड़ा था वो कील। और उसके बाद मेरी आंखों का तारा, मेरी दिल की ठंडक शाहजहां चीमा साहब, इन तीनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सालगिरह की। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे मेरा रब, और इनको इनके ख़ानदान को। उसके बाद जो है ना मैं बेहद खुश हूँ। ज़ाहिर है कि मैं राना साहब आप कह रहे थे, मैं वाकई आज भी बेड रेस्ट पे था तो आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि जाना है हर सूरत थोड़ी देर के लिए, तो ये सालगिरह सेलिब्रेशन करनी है, दोस्तों की खुशियाँ होती है। देखिए दुख तकलीफ जिंदगी के अंदर इंसान में आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान को जीने के लिए, वो कहते हैं ना कि मेरा एक नारा है कि जीना है तो लड़ना होगा, तो हालात से लड़ना चाहिए। और मैं जो है मेरे इन छोटे भाई दोस्तों को जो है एक दफा फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, ये सरदार जफर इकबाल तरीन साहब की नजर करूंगा और यूथ के नौजवानों की नजर करूंगा कि फुल आशिक हिंद तेरे पैरी दे तू पैर बता मैं फुल के रा, फुल आशिक हिंद तेरे पैरी दे तू पैर बता मैं फुल के रा, एक बार असादी झोंक उते तू फेरा पा मैं फुल के रा, एक बार असादी झोंक उते तू फेरा पा मैं फुल के रा, तू बेशक बार पसंद हो सी और वार तिया मैं फुल तेरा, तेरी तांग ते मंगल है मौसम तू टोटना मैं बहुत जैसा कि यहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, हमारे सीनियर खालिद जावेद साहब बहुत शफीक इंसान, मोहब्बत करने वाले उस्ताद हैं, उनकी सालगिरह थी। और खुरम चीमा साहब के यूथ की जान भी हैं, आन भी हैं, शान भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और हमारी बहन मायदा सनम अब्बासी, इनको वैसे ही पूरा शहर जाता है, सोशली माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, सालगिरह इसी तरह करने की जो है वो खुशियाँ वो नसीब फरमाए, और हम सब इनकी अच्छे मुस्तकबिल
लंबी सेहत वाली उम्र के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन पर अपना खास करम जो है वो अता फरमाए। और मैं दिल की अता गहराइयों से हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार जफर तरीन खान साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने भी हमेशा एक बड़े भाई, बड़े उस्ताद और का जो है वो हमेशा एक हम पर साया रखा है। और अल्लाह ताला इनको भी सेहत वाली एक लंबी उम्र अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया बाकी तमाम दोस्तों का, गुजर साहब का, नईम साहब का, जुनेद साहब का, और बाकी जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, फरहान आमिर साहब, साजिद जट साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशियाँ जो हैं ना वो इंसान को सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि सारा दिन हम लोग यहाँ पे कोर्ट्स में लोगों के मसाइल हल करने के लिए सारा दिन तमन्नों में लगे रहते हैं। तो यही चंद मोमेंट्स होते हैं हम वकला के लिए कि जिनमें हम लोग इकट्ठे होकर एक फैमिली की सूरत में जो है ना अपने जो टेंशन होती है, जो काम का बर्डन होता है या और मामला होते हैं, उनको स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे ऑनर बख्शा कि मेरे कहने पर वो यहाँ पे आए। और सबके लिए एक दफ़ा फिर दुआ को थैंक यू सो मच।